बंधुगण एक षड्यंत्र पूर्वर रचित हो सारी जदि तुम्हें विलंब कर तेबे तुम्हें गभीर भाव अनुताप कर सत्य शुणा पर तुम्हें पागल हो आज तुमको जहाँ प्रकाश करने को जाऊँगी ताहा कौनसी साधारण कथा नुहे यह कौनसी सामान्य भविष्यवाणी नुहे यह एक चेतावनी जदि तुम्हें अणदेखा करने को बाछ तेबे तुम्हें परवर्ती समय निजको केबे क्षमा करि परिबो नाही। तुम विरुद्ध रे खेल बहुत दिन पूर्व आरंभ होइथिला हस मुह पछरे छुरी लुचि रहिथिला तुम हाथ हलाउथिबा लोक माने तुमको पछरु छुरी मारिबाको प्रस्तुत हेउछंती एवं सबुठारु विपदपूर्ण कथा हेउछि जे ए पर्यंत तुमे एहार टिकिए भी सूचना पाइनाह। तुमे विश्वास कर जे सब किछि साधारण भाबरे चालुछि तुमे भाबुछ जे सब किछि ठीक अछि किंतु ऊपरे खेलुथबा शक्ति सबु देखुछि तुमे धीरे धीरे एक फासरे फसी जाउछ तुमर कामरे काहेकि प्रतिबंधक हठात बढ़ी गला तुमे जे लोक मानकु विश्वास करूथुलो से माने हठात काहेकि दूरेई गले सामान्य विषय उपरे जुक्ति काहेकि बढ़िबा आरंभ होइछि ए सब कोन केवल दुर्घटना द्वारा घटुछि ना एगुडी हेउछि संकेत जे तुम चारि पाखरे एक अदृश्य वृत्त टाणी होई गलानी तुमर उन्नति रे ईर्ष्या रे जळुथबा केहि जणे अछंती तुमर खुशी रे विचलित एवं तुमर वृद्धि पाउथबा सफलता रे भयभीत एवं सेही व्यक्ति तुमर पतन आनिबा पाई निरंतर गोटिए परे गोटिए षड्यंत्र करुछि तुमे अनुभव करि पार जे मु केवल तुमको भयभीत करिबाको चेष्टा करुछि किंतु तुमे सत्य शुणिबा परे एहा तुमर चर्म को घुंचाई देब तुमर स्वप्न गुड़िक काहेकि दिन दिन धरी अस्थिरता रे परिपूर्ण तुमे हठात राति अधरे काहेकि उठी पड़ तुमर हृदय काहेकि धड़ धड़ हेबा आरंभ करे कोनोसी स्पष्ट कारण बिना तुमर मन उत्तेजित होई जाय यह स्वाभाविक नुहे जेतेबेले नकारात्मक शक्ति जड़े व्यक्ति उपरे पड़ाक आरंभ करे सेतेबेले मन एवं निद्रा प्रथमे प्रभावित हुए तुमर शक्ति को निष्कासन करने को चेष्टा करा जाउछि विशेष करी जहा द्वारा तुमे निज निष्पत्ति रे भूल करिबो एवं निज हाथ रे तुमर विनाश घटाइबो ध्यान देई सुन सबुठारु बड़ विश्वासघातकता सेही उत्सरु आसीबो जेउठारे तुमे निजर सर्वोत्तम विश्वास रखिथिलो जे तुम टेबुल रे बसी तुमर खाद्य बांटिला जे तुम पाखरे बसी तुमर योजना प्रस्तुत करिबारे सहाय्य कला सेही व्यक्ति आज तुम विरुद्ध रे ठिया होइछि तुमे करूथबा प्रत्येक पदक्षेप बाहर दुनिया को रिपोर्ट करा जाउछि तुमर गुप्त कथा आ केवल तुमर नुहे तेनु सतर्क रुह एबे भी समय अछि तुमर योजना गुडी को लुचाई रख तुमर परवर्ती पदक्षेपर सामान्यतम सूचना काहाकू दियो नाही नीरवरे निजको प्रस्तुत कर कारण तुमर विरोधी तुमर प्रत्येक दुर्बलतार एक सूक्ष्म रेकर्ड रखुछि तथापि भय करिबार कोनोसी आवश्यकता नाही कारण न्यायर चक घूर्णन करुछि ऊपरे थिबा शक्ति गुड़िक सब किछि देखुछंती जे तुमको प्रतारित करिछि से निश्चित भाबरे सेमानकर कार्यर परिणाम भोग करिवो तथापि गोटे शर्त अछि तुमे निजको दुर्बल हिबाकू देबा उचित नुहे जदि तुमे भयर शिकार हुओ आतंकित हुओ किंबा क्रोधर आघात रे हठात पदक्षेप नियो तेबे षड्यंत्रकारी विजयी हेबे तेणु धैर्य अवलंबन कर तुम भीतरे थिबा अग्नि को नियंत्रण कर एवं उपयुक्त मुहूर्त पाई अपेक्षा कर तुमको एक निर्दिष्ट रीति करबाको पड़िबो राति रे सोइबा पूर्वरु एक दीप जाली दियो से अग्नि पूर्वरु तुमर मनरे जे कोनोसी भय रहुछि ताहा स्वीकार कर एवं तापरे अटल दृढ़तार सहित संकल्प कर जे केही तुमर भाग्य को लुटी पारिबे नाही 7 दिन पाई तुमर बाणी उपरे कठोर नियंत्रण रख कहा सहित अनावश्यक जुक्ति कर नाही कारण एही समय आपणकर निज शब्द आपणक विरुद्ध रे व्यवहार होई पारे यह व्यतीत सतर्क रहंतु जदि कोनोसी पुराना परिचित हठात आपणक जीवन रे पुनर्बार प्रवेश करबा को चेष्टा करे अत्यधिक मधुरता सहित कथा हुए किंबा क्षमा प्रार्थना करे तेबे तुरंत सेमानक उपरे भरोसा कर नाही यह पुणी थरे सेही फास पिछा जाई पारे प्रथमे परिस्थिति को जांच कर एवं तापरे आगको बढ़ तुमर प्रगति अटकी नाही यह केवल बाधा प्राप्त हेउछि पार्थक्य बुझ जेतेबेले भाग्य निजे अटकी जाए समस्त पथ बंद देखा जाए किंतु जेतेबेले जणे मनीष बाधा सृष्टि करे पथ गुड़िक दृश्यमान रही थाए
केवल शेष मुहूर्त भांगी पड़िबा पाई। आपण वर्तमान परवर्ती परिस्थितिर सम्मुखीन हेउछन्ति, तेणु आपणकर गति परिवर्तन करंतु नाही। केवल आपणकर पाद स्थिर करंतु। जदि आपण एही समय मध्यरे निजको एकत्रित करि परिबे, तेबे भविष्यत आपणको एपरि उच्चतारे पहुंचाइबो जे आज आपणक विरुद्धरे षड्यंत्र करुथुबा लोकमाने काली आपणक सम्मुखरे मुंड नुआइबे। विपरीतरे जदि आपण अवहेला सहित कार्य करंती, भूल विश्वासरु जन्मित भूल करंती किंबा आपणकर क्रोध को आपणको प्रवेश करिबाकु दियंती, तेबे आपण प्रकृतरे अनुताप करिबाकु बंचिबे। तेणु मोर कथा को हृदयंगम करंतु, नीरव रुहंतु, सतर्क रुहंतु एवं आभ्यंतरीण शक्ति विकसित करंतु। आपणको परीक्षा कर जाउछि। एही पर्याय आपणको भांगिबा पाई नुहे, बरं आपणको किछि शक्तिशाली करिबारे साहाय्य करिबा पाई आसीछि एवं जिए एही पर्याय देई सहाय करे केही सेमानंको पराजित करि पारिबे नाही। आपणको विरुद्धरे रचित षड्यंत्र अधिक दिन पर्यंत रहिबो नाही, कारण सत्य विलंबरे विजयी होई पारे, किंतु यह निश्चित भावरे विजयी हुए। केवल निज उपरे विश्वास रख एवं तुम सम्मुखरे देखा जाउथबा संकेत गुड़िको अणदेखा कर। यह हेउछि शेष चेतावनी। जदि तुमे एहाकु ध्यान दियो, तेबे एही जिनिस गुड़िक आपणकर सपक्ष को चली आसीबो। जदि तुमे एहाकु अणदेखा कर, तेबे तुमर अनुताप गभीर हेबो। एवं एबे ध्यान देई सुन, खेल ए पर्यंत शेष होई नाही, प्रकृत मोड़ आसीबाकु बाकी अछि। वर्तमान आपणक चारि पाखरे घुरी बुलुथबा अशांति हठात कमी जाई पारे एवं ताहा सबुठारु विपदपूर्ण मुहूर्त हेबो, कारण जेतेबेले जणे शत्रु खोलाखोली आक्रमण करि पारिबो नाही, सेमाने नीरव होई अपेक्षा करंती। आपण अनुभव करि पारंती जे सब किछि समाधान होई जाउछि, परिस्थिति स्वाभाविक होई गलानी, तथापि आपणकर पछ पाखरे एक शेष चाल आकार नेबो। तेणु परिस्थिति सबुठारु शांत देखा जिबा समय तुमर सर्वोत्तम सतर्कता अवलंबन कर। आपणकर वृत्तिगत क्षेत्र एक बड़ परिवर्तन आसीबाकु जाउछि। हुएत एक प्रस्ताव, एक नूतन दायित्व किंबा एक सुजोग जहा प्रथम नजर अत्यंत लाभदायक मन हेबो, तथापि एथिरे एक गुप्त अवस्था रहिबो, एक निर्दिष्ट धारा जहा जदि सतर्कतार सह जांच किबा बुझाबणा बिना ग्रहण करा जाय, तेबे परे आपणक पई एक फासरे परिणत होई पारे। फलस्वरूप प्रत्येक दलिल, प्रत्येक प्रतिश्रुति एवं प्रत्येक सहभागिता को सतर्कतार सहित जांच करंतु। एही समय शीघ्रता हेउछि आपणकर सबुठारु बड़ प्रतिपक्ष। आपणक घर परिवेश मध्यरे मध्य अप्रत्याशित भावरे उत्तेजना सृष्टि होई पारे। एक सामान्य विषय सहजरे एक बड़ संघर्ष रे परिणत होई पारे। एहिठारे आपणक विरुद्धरे षड्यंत्र करुथबा लोक माने आपणको भांगी पकाइबाको आशा करंती, कारण जेतेबेले जणे व्यक्ति घरोई विवाद द्वारा व्यथित होंती, सेमाने सेमानकर बाह्य युद्धरे पराजय पाए बहुत दुर्बल होई जांती। तेनु आपणक घर मध्यरे शांति बजाय रखिबा आपणक सबुठारु भयंकर ढाल भावरे काम करे। जदि केही आपणको उस्काइबाकु चेष्टा करंती, तेबे केवल एक हस प्रदान करंतु एवं एहाकु छाड़ी दियंतु। जदि आपणक विरुद्धरे अभियोग लगा जाए, तेबे तुरंत प्रतिक्रिया दिबारु निवृत्त रुहंतु, कारण आपणकर शत्रु वर्तमान एक फास बिसाइछि एवं एहा कोनोसी सामान्य फास नुहे, एहा सत नुहे। एहा एक फास जोंथिरे से चाहंती जे तुमे फसी जाओ एवं निजको स्वेच्छाकृत भाबरे फसाई दियो। से तुमर नीरवता को दुर्बलता बोली भूल करिछि। से अनुमान करे जे तुमे किछि करिबो नाही, जहा तुमे केवल सह्य करि चालिबो, किंतु से भूली जाइछि जे जेतेबेले जणे व्यक्ति बहुत समय धरि नीरव रहे, सेतेबेले भीतरे एपरि किछि सृष्टि हुए जहा प्रतिपक्ष को सेमानंकर मूल पर्यंत हलाई पारे। आज मु आपणको ठीक भाबरे कहिबाकु आसीछि जहा अन्य केही खोलाखोली भाबरे कहिबे नाही, कारण यह सुनिबा द्वारा प्रायतः अनेकंक मुह निराशारे पड़ी जाए। आपणकर निकटतम मंडली रे केही जणे अछंती जे आपणक मध्यरे बोलुछंती, सामनारे एक विश्वस्त सहयोगी भाबरे निजको उपस्थापन करूछंती, किंतु भीतरे गुप्त भाबरे आपणक
ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୁଜବ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କାମକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଯୋଜନା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଏବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁକିଛି ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ଆପଣ ଏକ ଗୁରୁତର ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ନିଜକୁ ସଂଶୋଧନ କରେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଏକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦାବି କରନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏତେ ବଡ଼ ହେବା ଉଚିତ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିପକ୍ଷ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଚାହିଁବାକୁ ସାହସ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 100 ଥର ଭାବିବ। ଏହା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସମୟ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ନୀରବରେ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ସମୟ। କାରଣ ଏକ ଶତ୍ରୁ ସର୍ବଦା ଆକ୍ରମଣ କରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ଜାଣିପାରନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭଲକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କର ସରଳ ପ୍ରକୃତିକୁ ମୂର୍ଖତା ବୋଲି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରଣୀ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେ ସମୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କେବଳ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବେ ନାହିଁ, ବରଂ ଏକ ଏପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ଯେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଓଲଟା ଆକ୍ରମଣ କରିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ଫାଶ ବିଛାଇଥାଏ ସେ ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ଶିକାରୀ ବୋଲି ଭାବୁଥାଏ, ତଥାପି ସେ ଏହି ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଜ୍ଞ ରହିଥାଏ ଯେ ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ଶିକାର ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜ ଅଧିକାରରେ ଜଣେ ଶିକାରୀ, କେବଳ ଆଘାତ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୁହାଯାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିଶାପ ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ଏବେ ଛାୟାରେ ରଚିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଏସବୁର ହିସାବ ଏବେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେହି ହିସାବ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ, କୌଣସି ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ କୌଣସି ବାହାନା ଠାଲ ଭାବରେ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଏହା କେବଳ ସଂଯୋଗ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ସଂକେତ ଯେ ତୁମେ ଆଉ ନୀରବ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁମକୁ ଏବେ ତୁମର ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଗଭୀରତାରୁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମକୁ ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ଭାବରେ ଦେଖିବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମର ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ଏବଂ ଭାଙ୍ଗି ଦେବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ କରୁଥିବା ସତ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଏହା ବିଚାର କର, ଯେଉଁମାନେ ତୁମର ପତନ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ନିଆଁ ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ବିଳମ୍ବ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ବି ନ୍ୟାୟକୁ ମନା କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାୟ ଅବତରଣ ହୁଏ, ଏହା ସିଧାସଳଖ ଆଘାତ କରେ। ଏହାର ରାସ୍ତାରେ କିଛି ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଛାଡ଼ି ତୁମର କେବଳ ଗୋଟିଏ କାମ ଅଛି। ତୁମର ମନକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରଖ, ତୁମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଦୃଢ଼ ରଖ ଏବଂ କେବେ ବି ତୁମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ କାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କର ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି କୌଣସି ଶବ୍ଦ କରେ ନାହିଁ, ଏହା ନୀରବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଆଘାତ କରେ, ଏହା ପ୍ରତିପକ୍ଷକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବାର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ଦିଏ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ଏହି ନକାରାତ୍ମକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଏହି ଲୁକ୍କାୟିତ ଶତ୍ରୁମାନେ ତୁମର ନିଜସ୍ୱ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏହି ବିଶ୍ୱାସଘାତକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ତୁମର ଜୀବନରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଏହି ଚେତାବନୀକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନିଅ ନାହିଁ। ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟର ଗଭୀରତାରେ ଆପଣ ଏକ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ବାସ୍ତବତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ, ତେବେ ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେବା ପରେ ଶତ୍ରୁର ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ନିରର୍ଥକ ହୋଇଯାଏ। ଖେଳ ଆଉ ସମାନ ଭାବରେ ମେଳ ଖାଏ ନାହିଁ। ଜୁଆର ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗାତ ଖୋଳୁଥିଲା, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଏଥିରେ ପ୍ରଥମେ ପଡ଼ିବ। କେବଳ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖ, ନିଜର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହେବ ତାହା ଦେଖିବେ, ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ, ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ମୁଁ କେବେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଶତ୍ରୁ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଏବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଣ, କାରଣ ଏହା ଏକ ସତ୍ୟ ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ କେବଳ ଜଣେ ବାହାର ଲୋକ ନୁହେଁ, ସବୁଠାରୁ ବିପଦଜନକ ଶତ୍ରୁ ହେଉଛି ସେହି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସିଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପଚାରିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଚା ପିଇବାକୁ ବସିଥାଏ, ତଥାପି ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟର ଗଭୀର ଭିତରେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ତୁମର ବିନାଶର ଯୋଜନା କରେ। ସେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ଦୁର୍ବଳତା ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖେ। ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆପଣ କେବେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବେ, ଆପଣ କେବେ ତଳେ ପଡ଼ିବେ ଏବଂ କେବେ ଆପଣ ଶେଷରେ ହାର ମାନିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାରମ୍ବାର ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଫସାଇବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରେ।
କିନ୍ତୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ନିରନ୍ତର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଭୟଭୀତ। କାରଣ ସେ ଜାଣେ ଯେ ଯଦି ଆପଣ କେବଳ ଥରେ ଠିଆ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଘଟିଛି ତାହା କେବଳ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଥିଲା। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରର ସଂକଳ୍ପର ଶକ୍ତି ମାପିବାର ସମୟ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଉ କେବଳ ସହ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣ ଏକ ନୀରବ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିପକ୍ଷର ନିଦ ହଜିଯିବ। ଆପଣ ହୁଏତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ କାରଣ ବିନା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ଭୁଲ ହୋଇଯାଏ। ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ମୋଡ଼ ନେଇଥାଏ। ଆପଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ହଠାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ଏହା କୌଣସି ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା ଘଟେ ନାହିଁ, ଏହା ଏକ ହିସାବମୂଳକ ଚାଲ। ତଥାପି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଣନୀତିର ସୀମା ଥାଏ ଏବଂ ଥରେ ସେହି ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କଲେ ଟେବୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଓଲଟିଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ଆପଣ ଆଉ ସହ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଏହା ଠିକ୍ ସେହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କର କାହାଣୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏବେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି ଏବଂ ଆତ୍ମାର ଜାଗ୍ରତ ହେବା ହେଉଛି ସୁରକ୍ଷାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ରୂପ। ତଥାପି ଯଦି କେହି ଏହାକୁ ଏକ ମଜା ଭାବରେ ଖାରଜ କରିବାକୁ ବାଛନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ସ୍ପଷ୍ଟ। ପ୍ରକୃତ ଖେଳ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦର ହିସାବ ନିଆଯିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହାର ଫଳ ଦେବ। ତେଣୁ ଏବେ ବିରାମ ନିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରତିଫଳନ କରନ୍ତୁ, ନିଜକୁ କଠିନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ଦିବ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଚେତାବନୀକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ସତ୍ୟର ପକ୍ଷରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମଣିଷ ସତ୍ୟ ସହିତ ଠିଆ ହୁଏ ଉପରୋକ୍ତ ଶକ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଢାଲ ହୋଇଯାଏ। ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ସମୟ ଅନେକଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ମୁଖା ଖସିଯିବ, ସମ୍ପର୍କର ବାସ୍ତବତା ଖୋଲା ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଣାମରୁ ରକ୍ଷା ପାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବେ ଯେ ସେମାନେ ଆଉ ଖସି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମଣିଷ ସତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ପରିତ୍ୟାଗ କରେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ, କାରଣ ଦିବ୍ୟ ନ୍ୟାୟର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପଥରେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ପତନ କିପରି ଘଟିଲା। ଗଭୀର ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣିବା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ତାହା କେବଳ ଏକ ଚେତାବନୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚକ। ଅନେକ ଲୋକ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଭ୍ରମିତ କରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ କବର ଦିଆଯାଇଛି, ଲିଭାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଭୁଲି ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟ ନ୍ୟାୟ କେବେ ଭୁଲେ ନାହିଁ। ଏହା ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଉପଯୁକ୍ତ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଥାଏ ସତ୍ୟର ସ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଖସିଯିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭୁଲ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ଥରେ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଥିଲେ ସେମାନେ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକା ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟର ପରିଣାମ ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାୟ ଉପରୁ ଅବତରଣ କରେ ଏହା କୌଣସି ପୂର୍ବ ଚେତାବନୀ ଦିଏ ନାହିଁ। ଏହା ହଠାତ୍ ଆସେ, ତୁରନ୍ତ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ସହିତ ଆଘାତ କରେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଭୁଲ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତାରଣା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ପଛରୁ ଆଘାତ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷତାର ଶୋଷଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପାଦ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଏବେ ଭ୍ରମରେ ବାସ କରୁଥିଲେ ଯେ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କେହି ହିସାବ ରଖୁନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ରେକର୍ଡ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଖାତା ଖୋଲାଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଯୁଗରେ ଧାର୍ମିକ ମାନେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଭୁଲ କାମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହସୁଥିଲା, ତାହା ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ତରାଜୁ ଛିଣ୍ଡି ଯାଉଛି ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜୀବନରେ ହଠାତ୍ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେଇଛି। କୌଣସି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବିନା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଭୁଲ ହେଉଛି, ଏପରିକି ନିଜ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିପକ୍ଷରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜଣେ ସର୍ବାଧିକ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିଲେ ସେମାନେ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଚତୁର ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ସେମାନେ ଏବେ ନିଜ ନିଜ ଫାଶରେ ଫସି ଯାଉଛନ୍ତି।
କାରଣ ଦିବ୍ୟ ନ୍ୟାୟ କେବେ ଧୁମଧାମରେ ନିଜକୁ ଘୋଷଣା କରେ ନାହିଁ, ଏହା ନୀରବରେ ଆଘାତ କରେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏହା ହୁଏ ଏହା ପଳାୟନ ପାଇଁ କୌଣସି ରାସ୍ତା ଛାଡି ନ